ہے کار چشم جلوے دیدار دیکھنا، منظور ہی نہیں مجھے بیکار دیکھنا۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ اٹھے میری جبیں نیاز میں۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سربہ سجود آقا پاک کو تمام میرے پیر بھائیوں اور پیر بہنوں کو دید بوس۔ الحمدللہ، یہ میرے لیے ایک عظیم سعادت ہے کہ میں ہمارے پیر و مرشد خلیفہ شاہ ثانی سید السالکین ضبطۃ العاشقین طریقۃ الخطاب گنجنۂ معرفت اسرار حقیقت شر مبین چراغ الدین غم خوار مریدین سخی و معدن کامل و اکمل رشد و کامل حضرت سلطان ذوالفقار علی شاہ حسینی قادری سروری بابا پاک کی صوفی زندگی کا تذکرہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس روحانی سفر کو الفاظ میں ڈھالنے کا شرف مجھے حاصل ہوا۔ سفر تصوف بابا پاک کی صوفی زندگی۔ تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بچپن کا سفر تنہائیوں میں تلاش خدا۔ 2 جون 1966 کو بیلاسا پور میں بابا پاک کا جنم ہوا۔ آپ کے والد شیخ احمد عرف خلیفہ شاہ ثانی حضرت سیدنا سلطان چنور علی شاہ حسینی قادری سروری اور والدہ ساجدہ خاتون تھے۔ آپ کے والد کسان تھے اور آپ کے والد نے حضرت سلطان گلزار علی شاہ حسینی قادری سروری کے دست پر بیعت کی اور بہت سالوں تک آپ کی خدمت میں رہے۔ 1972 میں آپ کو خلافت سے نوازا گیا۔ آپ کے والد دین کی تبلیغ میں مصروف رہتے اور والدہ سلائی کر کے گھر چلاتی۔ وہ بہت مفلسی کا دور تھا۔ بڑے بھائی ایوب احمد حضرت سلطان زراور علی شاہ حسینی قادری سروری دادی کے پاس رہ کر بڑے ہوئے۔ بابا پاک اور آپ کی چھوٹی بہن سائرہ بانو کی پرورش آپ کی والدہ نے کی۔ بچپن میں بابا پاک اکثر تنہا رہتے، نہ دوستی تھی نہ کھیل کا شوق۔ تعلیم سے کام تک زندگی کا امتحان۔ فرسٹ اسٹینڈرڈ سے 6 اسٹینڈرڈ تک تعلیم بیلاسا پور میں مکمل کی۔ ہر گرمی کی چھٹیوں میں آپ دربار جاتے یا نانی کے گھر جاتے۔ 1977 میں بنگلور آئے۔ وہاں پر 7 اسٹینڈرڈ اردو اسکول سلطان پیٹ سٹی مارکیٹ میں مکمل کی، لیکن گھر کی مالی حالت اتنی نازک تھی کہ تعلیم کا سفر یہیں رک گیا۔ صرف 13 سال کی عمر میں ماں کا ہاتھ بٹانے کے لیے کام شروع کیا۔ 14 سال میں ایمبرائڈری کا کام سیکھا۔ پھر 1982 سے 83 تک کار میکینک بننے کی تیاری لی۔ پھر 1984 سے 1989 تک ہندوستان کار گیراج میں کام کیا۔ 23 سال کی عمر میں آپ کی شادی نویدہ بیگم سے ہوئی۔ یہ رشتہ بچپن میں ہی نانی جو خاتون بھی تھی انہوں نے طے کر دیا تھا۔ اللہ نے 3 اولادوں سے نوازا۔ پہلی اولاد ابرار احمد سروری، دوسری اولاد ساجدہ ایمن سروری، تیسری اولاد احرار احمد سروری۔ ابرار احمد سروری کی پیدائش نے بابا پاک کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے کہ خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ روحانی سفر کا آغاز، بیعت اور خدمت۔ 1986 میں صرف 20 سال کی عمر میں بابا پاک نے اپنے والد اور پیر و مرشد حضرت سیدنا سلطان چنور علی شاہ حسینی قادری سروری کے دست پر بیعت کی۔ اسی وقت سے ایک نیا سفر شروع ہوا، تصوف کا، خدمت کا اور روحانی نرمیوں کا۔
सिलसिले का चिराग, रूहानियत की रोशनी। 1991 से 2011 तक बॉपाक ने फार्मासिस्ट की नौकरी की, लेकिन 2005 से खानखा जाने लगे और अपने वालिद की खिदमत में लग गए। नवंबर 2006 में हज़रत सुल्तान चनवर अली शाह हुसैनी क़ादरी सरवरी ने बॉपाक को सिलसिले हुसैनी क़ादरी सरवरी की खिलाफत से नवाजा। उसी वक्त दादा पाक ने 11 खलीफे बनाए, जिसमें बॉपाक और उनके बड़े भाई हज़रत सुल्तान ज़रावर अली शाह हुसैनी क़ादरी सरवरी को सजादा नशी बनाया और खानखाओं की दरबार और संदल उर्स की जिम्मेदारी अता की। 2008 अप्रैल 20 तारीख और 20 तारीख में पहली बैयत बॉपाक की मैसूर में हुई। बॉपाक के पहले मुरीद नवीस सरवरी हैं और पहली मुरीदा रूही सरवरी बनी। तब से सिलसिला फैलता गया और रूहानियत का सफ़र बढ़ता गया। खिदमत और इश्क हकीकी का फ़लसफ़ा। बॉपाक ने कई खानखाओं का इकरार और इंतज़ाम संभाला, जिसमें रामनगरम हर महीने की 1 तारीख को है, मैसूर हर महीने की 2 तारीख को है, हंचकुप्पा हर महीने की 3 तारीख को है, बेंगलोर हर महीने की 12 तारीख को है, चिकबल्लापुर हर महीने की 14 तारीख को है और सिलगट्टा हर महीने की 15 तारीख को है। मुरीदों की तादाद हज़ारों में है, मगर असली गिनती सिर्फ कुदरत को रोशन है। जदीद दौर में रूहानी रंग। बॉपाक का विजन है कि सदा गुल रहे आबाद, गुलजार चमन के चंवर सरवरी घर सदा फूले फाले। 2020 में जब दुनिया लॉकडाउन में थी, बॉपाक ने अपने सिलसिले की फिक्र करते हुए और अपने मुरीदों का ख्याल रखते हुए आपने ऑनलाइन खानका का आगाज़ किया। 2021 में सिलसिले की पहली वेबसाइट का आगाज़ हुआ, जिसका नाम gulistanesarwari.com रखा। 2022 में सिलसिले का ऐप लॉन्च हुआ, जिसका नाम सरवरी है और यूट्यूब चैनल गुलिस्तान सरवरी के नाम से ईजाद हुआ। इसी तरह सालाना प्रोग्राम सुन्नत इब्राहिम, खून का तिया, ब्लड डोनेशन कैंप और मंथली फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कैंप का प्रोग्राम चला आ रहा है। आज भी बॉपाक हर रोज़ किसी न किसी सूरत में सिलसिले को आगे ले जा रहे हैं, दुआ, जिक्र और खिदमत के ज़रिए। बॉपाक का मिशन और आपकी ख़ास तालीमात और नसीहत यह है कि सोहबत के ज़रिए रूहानी तजल्ली अता हो। हर मुरीद महाना खानखा में हाज़िरी दे। मुर्शिद मुरीद का ताल्लुक़ इस कदर मजबूत करना कि मुरीद हर अमल में अल्लाह को राज़ी करे। इसलिए ऑनलाइन खानका जो हर रोज़ होता है, उसमें हाज़िरी दें। ज़िक्र से क़ल्ब को ज़िंदा करना, दरूद शरीफ का कसरत से विर्द करना, नफ्स की पहचान और तज़किया की तालीम देना। जुमेरात की फातिहा में शामिल रहें। बैतुल माल का भरपूर ताउन करें और तरीक़ को मजबूत करें। सूफ़ी का सफ़र खामोशी से कलाम तक। सूफ़ी कभी शिकायत नहीं करता, वो हर हाल में शुक्रगुजार रहता है। ना चाहता है ना रोकता है, सिर्फ अल्लाह का जिक्र करता है और सब कुछ उसी के हवाले करता है। बॉपाक की ज़िंदगी एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो दुनिया की भीड़ में अपने रब को ढूंढ रहे हैं। बॉपाक की सुकून भरी आंखों में तसव्वुफ का नूर है और हर मुस्कुराहट में एक दावत है, आओ हक से मिलो। जिस तरह बॉपाक सिलसिले की तरक्की के लिए खिदमत कर रहे हैं, हम तमाम मुरीदैन भी ये वादा करते हैं कि आपकी तालीमात और सिलसिले का चिराग दुनिया के हर कोने में रोशन करेंगे। आक़ा पाक से दुआ है कि आक़ा पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन।